Good morning, dear friends. Myself Bhagyashree Gunda. I am going to continue this business taxation first unit. In the first unit, we will discuss residential status of a person, basic and subsequent conditions to be a resident of India, non-resident of India, as well as the not ordinarily resident of India. Then later on, we will see the how to calculate the total income of a residential status. First of all, we'll see what is residential status. Indian Income Tax Act 1962 section 6, it says that tax is charged on total income of assessee. Under this Income Tax Act, the total income of each person is based upon the residential status, right? So there is three categories which is divided to assessable person. First one is residential status in India under section 6 subsection 1, not ordinarily resident in India section 6 subsection 6, and non-resident in India section 2 subsection 30. All taxable entities are divided into the following categories for the purpose of determining the residential status of a person, which means the person means a person may be said as an individual or a Hindu undivided family or a firm or an association of a person or a company or local authority or artificial judicial function person. They may all call it as a person. Then coming to the residential status of an individual. An individual may be, if an individual may be called as a resident of India or ordinary resident of India, he should fulfill any one of the basic condition and both the subsequent conditions. Then you might be asking me that what are the basic conditions and subsequent conditions. Let us friends, we will see that the basic condition is a person is in India for a period of 182 days or more during the previous year, which means ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 182 ದಿನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is the 2020-21 is the assessment year, then the previous year for this assessment year is 2019 and 20, right? And the second basic condition is the person is in India for a total period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding to previous years. If the first basic condition is not fulfilled, then we will go with the second basic condition, that is the person should be in India for 60 days or more in the previous year. ಅಂದರೆ 2019-20 ನಲ್ಲಿ 60 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ 365 ದಿವಸ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ 19-20 ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 365 ದಿವಸ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, he or she, that it means the person is resident of India for at least 2 years out of 10 years preceding to previous years. ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷನಾದರೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 2019-20 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 730 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾರನ್ನ? ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ. ದೆನ್
ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ of India during the previous year if he fulfills any one basic condition, but it is not compulsory to satisfy both the subsequent conditions. So basic condition ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ if he fails to satisfy any one of the basic condition and it is immaterial that they may satisfy subsequent condition or not. It is not considerable. If any one of the basic condition is fulfilled, that is enough to call as a non-resident of India. We will see residential status of a Hindu undivided family, that is HUF. HUF may be called as a resident of India during the previous year if it satisfies the following basic condition, and also there are two subsequent conditions. If a Hindu undivided family is called as a resident of India, they satisfy both, which means one basic condition and both the subsequent conditions. Then the basic condition is the control and management of affairs of Hindu undivided family is wholly or partly situated in India. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ wholly situated in India ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ದೆನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ತಾ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ HUF. ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಆ ಕರ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕರ್ತಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 730 days or more during 7 years preceding to previous years. Preceding to previous years ಅಲ್ಲಿ at least 730 days or more in Karta is in India, then the second subsequent condition is fulfilled. So the Hindu undivided family is said to be a resident of India, then one basic condition and both the subsequent conditions are to be fulfilled. Then Hindu undivided family is said to be a not ordinarily resident, then only the basic condition is fulfilled, then they said to be a not ordinarily resident. It is not compulsory to satisfy both the subsequent condition. It is immaterial. When a Hindu undivided family is said to be non-resident of India if it does not satisfy the basic condition, then a Hindu undivided family is said to be a non-resident of India. Simple thing. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ a residential status of a firm or association of person. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಹೋಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಎ ಕಂಪನಿ, ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಯಾವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ MNC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವೋ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೋ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಎ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 8 to 9 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ each transaction is carries 1 marks and total of your gross total income, the total of that finally what you get the answer, that is final, it carries 2 marks. So total 10 marks for the section C. You have the question on this one. Let us friends, we will see that how to compute the total income of a person, right. First one, income received in India, whether earned in India or outside India. ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ದ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಆಲ್ ದ 3 ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ received in India, income deemed to be received in India whether earned in India or outside India. deemed to be ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇನೋ ಗಳಿಸಿರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರೈಟ್. ವೆದರ್ earned in India or outside India, ಅದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 3 ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಗಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡ್ರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಗಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ ದ 3 ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಗೇನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ದ 3 ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ taxable, right. Then next one, income earned and received outside India, income earned and received outside India, ಬೇರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೀವೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀರೋ, ಸೊ ಆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ತರುವಾಯ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
income earned and received outside India which is not controlled in India, only residential purpose it is taxable, and remaining two cases it is not taxable. Income earned and received outside India but it is not from business or it is not from profession but it is any other sources. So ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು, ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆರ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಗಳಿಸಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೋಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ POSB ಅಕೌಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ 3,500ವರೆಗೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 7,000ವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನೋಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So thank you friends. If you have any doubts, please call me or message me through WhatsApp.